Greetings for the World Obesity Day. At the outset, I am extremely thankful to our Chief Guest of the day, Sri Ital Rajendra Garu, our Honorable Minister of Health, Medical and Family Welfare, Telangana, who has consented to grace the occasion within such a short notice and blessed us with his august presence. Thank you very much, sir. I am thankful to our CEO, Mr. Jasdeep Singh, CMS Dr. Nikhil Mathur, SCOO Dr. Rahul, and my colleagues, Dr. Bipin, Dr. Ravinder, for supporting this cause and proactively participating in raising awareness regarding one of the world's most prevalent diseases. Obesity. I would further like to thank all my administration warriors and beloved clinical partners for making this phenomenal event to take place today. A special thanks to my trusted patrons for coming all the way to share their experiences with all of us, and my bariatric program manager, Mrs. Madhavi, who has played an integral role in coordinating that. Obesity is a biological condition that is mostly inherited. A person's genes set the table for the obesity, and the environment where we all live serves it up. If a person is biologically resistant, they are unlikely to gain weight in an environment that promotes obesity, but a susceptible person will gain weight. So it makes sense to deal with this condition like any other medical condition. Find effective ways to prevent it and provide people who already have it with effective medical care to reduce the impact on health. It was in 2013 by the American Medical Association to recognize that obesity is a complex chronic disease. Before 2013, just about everyone's assumption was that, including medical insurance industry, obesity was a problem of bad choices and unhealthy behavior. But now, people are coming to realize it is more complicated than that. Simply blaming people is counterproductive. It leads to worse, not better health. So, we are glad to see progress toward better public understanding of obesity. Does the community have a weight bias? Yes, it does. Mostly negative. In attitudes, beliefs, judgments, stereotypes, discriminatory acts based solely on weight, subtle or overt, explicit or implicit. Sometimes weight bias and stigma are pervasive within family and friends, community, peers and employees. This Thursday, March 4, marks the beginning of Obesity Care Week 2021 at CARE Hospitals, an awareness campaign week aimed at changing the way we care about obesity by providing science and clinically based education on obesity and advocating for access to affordable and comprehensive care. CARE Hospitals has always focused on taking action and educating people on obesity. This year, CARE will encourage individuals to take action on three important issues: improving access to obesity care under medical insurance, pursuant to the recent approval given by the IRDA, raising awareness of obesity issues within treatment protocols, humanizing the cause through regular community connect seminars. Obesity Care Week till March 10th is a very important week for many reasons, but it is especially important as we continue to battle the COVID-19 epidemic. We believe that obesity, especially in the presence of COVID-19, must be both prevented and treated. Those either currently living with obesity or at risk for developing obesity and are ready to address their health should have expanded access to both prevention and treatment avenues and protocols. This is a crucial time for people with obesity. Access to safe and effective obesity treatment services is long overdue due to lack of infrastructure and knowledge scarcity. However, CARE Hospitals has addressed this very issue and is equipped with world-class infrastructure and renowned senior professionals. It is our hope that our government will hear our voices and take action along with us to improve the lives of people living with obesity. It's time we talk about obesity like the serious health issue that it is. We all have an important role to play across industries and sectors to drive meaningful change. Obesity continues to carry significant social stigma, when in fact, healthcare disparities and underlying biology also play a large role in the disease and its comorbidities. This gateway disease is linked to at least 60 other health conditions and requires access to comprehensive care. We are proud at CARE Bariatrics to support Obesity Care Week 4th to 10th March as we continue in our long-term commitment to partnering with the community to break down barriers to obesity care. We are extremely grateful for the support of all our partners and champions. It will take great effort
to effectively address the disease of obesity. Without our esteemed colleagues and champions, obesity care week could not be possible. Thank you very much for patiently. వరల్డ్ ఒబెసిటీ డే ఈ సందర్భంగా మీ అనుభవాలని తీసుకున్నటువంటి ప్రికాషనరీస్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ సెమినార్ పెట్టినందుకు మీ అందరికీ మా పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పినట్టుగా నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి సర్జరీస్ దగ్గర ఉండవు. అంటే మనిషి కానీ ఈ కొన్ని కోట్ల కూడా జీవులు కానీ తను తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని తను వాడుకోవడం కోసమైనటువంటి ఒక గొప్ప సైంటిఫిక్ వే ఉండను. ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత జీవన విధానంలో మార్పు వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ మనకు వచ్చినాయి. ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, సాఫ్ట్వేర్ రంగం పిల్లల దాంట్లో పనిచేసి ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో. టెక్నాలజీ వస్తే సుఖం, శాంతి, దాంతో పాటుగా మనిషి శ్రమ తగ్గుతుందని చెప్పి మనం భావిస్తాం. కానీ టెక్నాలజీతో పాటుగా ఇలాంటి రుగ్మతలు కూడా వచ్చినాయి మనకు. ఇవాళ మనిషి ఆఫీస్కి పోవడమే డ్యూటీ అనుకుంటున్నాడు తప్ప, లేదా డాక్టర్గా హాస్పిటల్ రావడమే డ్యూటీ అనుకుంటుంది తప్ప, తన ఆరోగ్యం గురించి కూడా కొంత శ్రమ చేసే ఆఖ్యానం ఉంటుందనే భావన మర్చిపోయాడు మనిషి. ఎక్కడి దాకా వచ్చిందంటే ఫ్యాన్ వేయడానికి కూడా లేచే పరిస్థితి అక్కడ లేకుండా రిమోట్ కొడుతున్నాం మనం. రిమోట్ తోటే ఏసీ ఆన్, రిమోట్ తోటే ఫ్యాన్ ఆన్, రిమోట్ తోటే లైట్ ఆన్. ఇట్లా అంటే మనిషి నేను నా ఉద్యోగంతో పాటుగా నా శరీరానికి కావాల్సిన కొంత సేవ చేసుకోవాలన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ దీంట్లో మర్చిపోయాడు. దీన్ని సుఖం అనుకుంటున్నాడు మనిషి, ఇది ఫెసిలిటీ అనుకుంటున్నాడు మనిషి. కానీ దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి బాధలు ఏందో ఇవాళ అర్థమైంది. ఒబేసిటీ నేను కోవిడ్ సందర్భంగా కళ్ళారా చూసిన ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఎక్కువ మోర్టాలిటీ అయిన సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఎందుకైంది అనేది ఇక డాక్టర్ చెప్పాలి, నాకు అంత పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఎక్కువ మందికి ఇబ్బంది అయింది. కొంతమంది బతికించుకోగలిగారు కానీ కొంతమంది పోగొట్టుకున్నాం. మనం ఒబేసిటీ లీడ్స్ టు షుగర్, ఒబేసిటీ లీడ్స్ టు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీరు చెప్తుండ్రు. అది అక్షరాల సత్యం కూడా. మనిషి ఎన్నెన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయో ఇప్పటిదాకా వారు అనుభవం చెప్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు. కానీ నేను మాత్రం సరే, ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు ఆపరేషన్ చేయడం, నయం చేయడం ఒక పార్ట్ అయితే, డాక్టర్లుగా మన బాధ్యత ఏంటంటే తప్పకుండా మనిషిని డ్యూటీతో పాటుగా, అంటే డ్యూటీ అంటే కేవలం డాక్టర్ డ్యూటీ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే డ్యూటీ అంటే మంత్రి డ్యూటీ అని కాకుండా తన శరీర అవసరాన్ని కూడా కొంత శ్రమ చేసేటువంటి కర్తవ్యం ప్రతి నిత్యం కలిగేటువంటి కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ చేయాల్సి అక్కడ ఉందని చెప్పి అలాంటి సూచనలు, సలహాలు, అవేర్నెస్ తప్పకుండా తీసుకురావాలని చెప్పి ఒకటో సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. రెండవది ఏంటంటే ఇవాళ మానవ సంపదని ఆస్తిగా భావిస్తాం మనం. ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఏ దేశం కాకపోతే నా దేశం రిచెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్తారు. నేను వాట్ వే అంటే నా దేశం యువశక్తి కలిగిన దేశం, నా దేశం యువశక్తి కలిగిన దేశం అని చెప్తారు. అంటే ఆ యువశక్తి క్వాలిటేటివ్ లేకుండా, నాలెడ్జబుల్ లేకుండా దేశం బాగుపడేటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఒకనాడు కొన్ని కుటుంబాలకు పరిమితమైనటువంటి ఇలాంటి రుగ్మతలు ఇవాళ షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, కిడ్నీ కానీ, హార్ట్ కానీ అనేక రకాల సమస్యలతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల గుడిసెలకు కూడా వచ్చింది. కాబట్టి తప్పకుండా ఎక్కడో మళ్ళీ మనం పాత రోజులు, ఒకప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లేని వాళ్ళు తినేది గడక, ఉన్న వాళ్ళు తినేది రైస్ అప్పుడు. కానీ వాళ్ళు లేని వాళ్ళు తినేది రైస్ అవుతుంది, ఉన్న వాళ్ళు తినేది గడక అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూడండి.
మనం ఎక్కడికైనా పోయి ఇళ్ళలో పోతే రాగులు అన్నం తింటున్నా నేను దంపుడు బియ్యం తింటున్నా నేను గడక తింటున్నాను అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఒకనాడు రైస్ తినే వాళ్ళు ఉన్నత కుటుంబాలు, గడక తినే వాళ్ళు పేద కుటుంబాలు, ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళంతా గడక తింటారు, లేని వాళ్ళంతా రైస్ తినే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఎంత మార్పు వచ్చి చూడండి. కాబట్టి డెఫినెట్గా రాబోయే కాలంలో మన ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్, మన ఓల్డ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా అది ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్. నా దృష్టిలో ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్. గతమంతా కూడా ఇది చాలా బ్యాడు, ఇప్పుడున్నట్టు చాలా గొప్పదనే కాన్సెప్ట్ కంటే కూడా మన ఆహారపు అలవాట్లు కానీ, మన సంస్కృతి కానీ, మన సాంప్రదాయాలు కానీ, మన వంటకాల్లోనే మన ఊళ్ళల్లో అప్పుడప్పుడు చెప్తాం, ఇప్పటికీ పోపుల పెట్టే, నీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది పోపుల పెట్టాలి. మన కోవిడ్ సందర్భంగా చాలా ప్రపంచంలో కరోనా వచ్చిన తొలి రోజులలో చైనాను చూసిన తర్వాత, అమెరికాను చూసిన తర్వాత, ఇలా లండన్ లాంటి యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్ చూసిన తర్వాత భారతదేశంలో కనుక ఒకవేళ కోవిడ్ వస్తే శవాల గుట్టలే ఉంటాయని చెప్పి చాలామంది ప్రవచించారు. అది చైనా కాబట్టి కంట్రోల్ చేయగలిగింది, అది అమెరికా కాబట్టి కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. అమెరికా లాంటి దేశమే కన్నీళ్లు పెడుతుంది, బ్రిటన్ లాంటి దేశమే కన్నీళ్లు పెడతా ఉంది. భారతదేశ సంగతి అని చెప్పి చాలామంది మాట్లాడారు. కానీ భారతదేశం అంత పెద్ద ఎత్తున కన్నీళ్లు పెట్టలే. వాస్తవంలో భయంతో కొంత, ఆందోళనతోటి కొంత ఇబ్బంది పడలేము, కానీ నిజంగా వాళ్ళలాగా మనం ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు అంటే ఆయుర్వేదం కావచ్చు, ఇతర మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, ఇలా అనేక రకాల కారణాలు కావచ్చు, మనం బతికి పట్టగట్టినవి కదా. ఆ సందర్భం రాసింది కూడా, ఏ ఇంటికి పైన ఇలా ఇది తాగుతున్నారు, అది తాగుతున్నారు, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అయితే వస్తుందని చెప్పి చెప్పిండ్రు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ వంట ఇంట్లోనే ఉంది, ఒక పోపుల పెట్టే అని చెప్పి అయితే మాట్లాడడం, అట్లాంటిది కూడా అక్షర సత్యం. కాబట్టి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మన భారతదేశం యొక్క ప్రజల యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ 135 కోట్ల జనాభా కలిగి అనేక రకాల వ్యత్యాసాలతో కూడినటువంటి ఇంత పెద్ద దేశంలో ఇంత పెద్ద కరోనా వస్తే ఇలా మనం ఎక్కడున్నాం, ఇలా అమెరికా ఎక్కడున్నాం మనం చూడండి. అంటే న్యాచురల్గా వచ్చేటువంటి ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనం ఎక్కడో బ్రేక్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను. రోజుంత మనిషిలో ఆ శక్తి రావాలి తప్ప ఈ మందులతో మాటలతో బతికేటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఇవాళ ఈ వైరస్ ఇవాళ కొత్తది కాదు, చివరిది కూడా కాదు. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో కూడా మనిషిని ఎప్పటికైనా ప్రకృతి శాసిస్తుందని చెప్పి మర్చిపోవద్దు. మనం ఇది జీనోమ్ యుగం అని చెప్పుకున్నా, టెక్నాలజీ యుగం అని చెప్పుకున్నా, కంప్యూటర్ యుగం అని చెప్పుకున్నా, రాకెట్ సైన్స్ యుగం అని చెప్పుకున్నా, ఒక్కటి మాత్రమే మర్చిపోవద్దు, అది ఏ శకమైనప్పటికీ కూడా మనిషి టెక్నాలజీ అందిస్తుండొచ్చు కాక, కానీ మనిషి ప్రకృతి మీద ఎప్పుడు విజయం సాధించలేడు అనే దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనిషి ఎప్పుడు విరవికూడదని చెప్పి మనం చేస్తామని. అందుకని రాబోయే కాలంలో కూడా ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ని, ఇలాంటి కొత్త రోగాలని తట్టుకోగలిగే శక్తి న్యాచురల్గా బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమే రావాలి. కాబట్టి అట్లాంటి ఆహారపు అలవాట్లు కావచ్చు, అట్లాంటి పద్ధతి కావచ్చు, ప్రజలకు చెప్పడంలో, ఎడ్యుకేట్ చేయడంలో మనమంతా కూడా ముందు భాగంగా ఉండాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ, ఇవాళ మీరు ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంగా మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు.